अलीपुर चिड़ियाघर की 150वीं वर्षगांठ नए पशुओं और कार्यक्रमों के साथ बड़ा उत्सव। पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठित अलीपुर चिड़ियाघर ने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर साल भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें नए पशुओं का आगमन, वैज्ञानिक चर्चा और कार्यशालाएं शामिल होंगी। वेस्ट बंगाल जू लाए गए हैं, जिसमें माउस, डियर और मलयन टेपी शामिल हैं। इस अवसर पर मंत्री बिरवाहा हासनदार ने चिड़ियाघर के कर्मचारियों के लिए बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की, जो अक्टूबर से लागू होगी। इस मौके पर अलीपुर चिड़ियाघर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार शॉ मौजूद थे। जश्न मनाया गया आज चलचला जूलॉजिकल गार्डन में। हम लोग बहुत खुश है, जो इतना बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, ये हम लोग के लिए गर्व का बात है। जो पूरे इंडिया में सबसे पुराना जू अलीपुर जू है और आज बहुत तरह का प्रोग्राम किया गया है और यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े नेत्र बिंदु आए हैं, मिनिस्टर आए हैं और ये ड्यूटी सेक्शन हम लोग का दीदी का विधानसभा पड़ता है। दीदी का घर बगल में ही है, जो ये जू का ऊपर इतना नजर दिया जाता है और ये जू को इतना ज्यादा डेवलप किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये जू हिंदुस्तान का नंबर 1 जू होगा। तो हम लोग चाहेंगे ये जो छोटे से पैमाने में एक छोटा मात्रा में 50 रुपए का टिकट कटा के जितना इंटरटेनमेंट और जितना फैसिलिटी यहाँ मिलता है, शायद ही हिंदुस्तान में कहीं भी इस तरह का फैसिलिटी मिलता है। और यहाँ पे 150 साल जो हुआ है, ये बहुत तरह का इवेंट किया गया है, जिसमें मैंने हम लोग के जितने भी कर्मचारी कर्मचारी विभाग है, वो चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो, कैजुअल हो या परमानेंट हो, सब एक फैमिली के भांति यहाँ पे मिलके और ये प्रोग्राम को इंटरटेन कर रहे हैं। और उन लोगों की तरफ, हम लोग अपने जू की तरफ से बहुत सारा गिफ्ट का बंदोबस्त किया गया है, जो उन लोग को दिया जाएगा। उन लोग का मेहनत जो है, ये यहाँ के जितने भी कर्मचारी है, वो सारा दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं और जू को सुंदरता ब्यूटिफिकेशन बनाने में बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग के जो डायरेक्टर साहब आए हैं, शुभकर सेन गुप्ता जी, वो इतना ज्यादा काम कर रहे हैं और आने कुछ दिन पहले ही यहाँ से 4 जिराफ गया है और इसके एवरेज में 39 जानवर यहाँ पे आए गए, पशु आए गए हैं। और जू में नया इंक्लोजर बन रहा है। गेट भी देखिए बहुत सारा अच्छा यहाँ का ये गेट और उधर बैक साइड का गेट भी बहुत डेवलप हुआ है, नया उद्घाटन हुआ है। और यहाँ बॉबीदा आए थे सुबह, बॉबीदा ओपनिंग की है। हमारे बीरवा सालदा जी यहाँ के मंत्री है, वन मंत्री, वो भी आई थी, वही बहुत सारे बहुत बोल के गए हैं। और जितने स्कूल है साउथ कलकत्ता में, सभी स्कूल के बच्चों को भी बुलाया गया था, वो लोग बाहर इवेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, उन लोग अच्छा प्राइज दिया गया है और हर एक स्टाफ को कुछ न कुछ गिफ्ट मिला है। अच्छा राजेश साहब, देखा जा रहा है आपके पीछे देखिए टाइगर भी पूरा फुल एंटरटेनमेंट में है, फुल मजा ले रहा है, एंजॉय कर रहा है 150 साल जश्न में। पहले के अवेज में यहाँ पे पहले जो आतंक था यहाँ पे, वो आतंक पूरा खत्म हो गया है। अब यहाँ सभी कर्मचारी इंडिपेंडेंट है और हर के मुख में खुशी है कि हम लोग को कोई यहाँ पे टॉर्चर करने वाला कोई इंसान नहीं है। यहाँ जो यूनियन भी चल रहा है, बहुत सुष्ट भाव से चल रहा है और किसी का ऊपर किसी तरह का टॉर्चरिंग नहीं होता है। पहले यहाँ जब तक किसी को उठा के लेके मारना, पीटना, पैसा लेना, यहाँ पे ड्रिंक करके चकल्लस करना, बहुत तरह का गंदा हरकत करना, फिर यहाँ आतंक फैलाना। कभी बगल में अपोजिट में देखिएगा एक बेगमबाड़ी बोल के क्वार्टर है, वहां से भी स्टाफ लोग को उठा के लेके जाना, मारना, पीटना, जोर जुलूम करना, वो सब खत्म हो गया, उसका आतंक सब खत्म हो गया। ये वो लोग बीजेपी का यूनियन था, आज टीएमसी का यूनियन यहाँ पे गठित है और यहाँ सब इंडिपेंडेंट है, बहुत खुश है, हैप्पी है और सब एक फैमिली के भांति यहाँ पे ये जू को डेवलप करने की चेष्टा में लगी है। आपका परिचय? मैं यहाँ का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और साउथ कलकत्ता का आईएनटीटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और यूथ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पूजा आ रहा है, राजेश साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि फैमिली के लोग ये तो हम लोग का बंगाल का सबसे बड़ा पर्व है, तो सभी को ये बोलेंगे, सभी कुछ छोड़ के अभी पूजा में ध्यान दे और मार्केटिंग करे, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाए और अच्छा पंडाल में घूमे और बंगाल को और भी उन्नति के दिशा में ले जाए। এই ব্যাপারে আপনার প্রশ্নের উত্তরে যেটা বলতে হয়, হিস্ট্রি ক্রিয়েট না, হিস্ট্রি রিপিট। যেরকম আমাদের যারা সিনিয়র অফিসার্স বা আমাদের যারা সহকর্মী ছিলেন তাদের কাছে জেনেছি, সেই সময়ের প্রেক্ষিতে ওনারা 25 বছর উদযাপন করেছেন, লিটারেচার দেখেছি 50 বছর করেছেন, সেন্টিনারি হয়েছে, 125 ইয়ার্স হয়েছে। সেরকম ভাবে সারা পৃথিবীতে যেরকম হয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একটা ল্যান্ডমার্ক বলতে এই 100 ইয়ার্স, 125 ইয়ার্স, হ্যাঁ,
150 ইয়ার্স 200 ইয়ার্স এগুলো সেলিব্রেট করা হয়। আজকেও আমরা সেরকম ভাবে দেখলাম চিড়িয়াখানার সমস্ত কর্তৃপক্ষ, আপনাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এবং স্বয়ং আমাদের সকলের সম্মানীয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ওনার যে ইচ্ছা, উনি হয়তো ফিজিক্যালি আসতে পারেননি, কিন্তু আমি এটুকু দীর্ঘদিনে 30 বছর এখানে কাজ করতে করতে যা বুঝেছি, আর 5টা ডিপার্টমেন্টের থেকেও ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বা জু কথা আছে, উনি 24 আওয়ার্স একবার না একবারও আলিপুর জু এবং তার সংক্রান্ত সময়ে উনি খোঁজ খবর রাখেন। ন্যাচারালি আমাদের যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এবং বিভিন্ন আধিকারিক যারা আছেন তারাও একটু সিনসিয়ারলি এফোর্ট দেন যে আলিপুর জু এর উত্তরোত্তর যাতে ভালো হয়, আরো সাজানো যায়। এবং আজকে এই যে 150 বছর উদযাপনের মধ্যে আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন, যেরকম আপনার বিভিন্ন রকম মিডিয়ার তরফ থেকে, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, তারা আন্তরিকভাবে এখানে অংশগ্রহণ করেছেন। আমাদেরও এখানে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে 3টে ফরম্যাটে যে আমরা কিছু আছে ডাইরেক্ট কন্ট্রাকচুয়াল, কিছু আছে এজেন্সিয়াল কন্ট্রাকচুয়াল, কিছু আছে পার্মানেন্ট, সমস্ত স্টাফ একাকার হয়ে যেন এটা আমাদের পারিবারিক একটা গর্বের বিষয়, একটা গর্বের অনুষ্ঠান এবং সামগ্রিকভাবে আর্থিকভাবে কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক এরা তাদের যেন একটা পারিবারিক অনুষ্ঠান তারা উদযাপন করছে, এর জন্য আমরা লক্ষ্য করেছি। সঙ্গে সঙ্গে এই বিভিন্ন যে কর্ম আপনার বিস্তৃতি, তার মধ্যে সামান্য সুযোগ হয়, যে সুযোগটা আমরাও বিশেষ করে যারা আমরা এখানকার শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে আছি, আমরা একটু শেয়ার করে নিতে পারি যে আরো কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘদিন কাজের মধ্যে দিয়ে কোন কোন জায়গায় আমাদের আরেকটু ডেভেলপমেন্ট করতে পারলে ভালো। এবং ওনারা যেহেতু আরো বেশি জ্ঞানী গুণীজন মানুষ, ওনারা আমাদের কথাটা শুনে ওনারা পরিমার্জিত করে ওনারা সেটাকে আরেকটু বেটার ভাবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। এবং আমরা দেখেছি 10টার মধ্যে 9টা কেসে ওনারা কিন্তু শুনেছেন। এবং চিড়িয়াখানা যারা ইনস্ট্যান্ট কর্তৃপক্ষ, আপনি জানেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজকে কি ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে দিয়ে সমস্ত কাজকর্ম ওনারা আজকে ম্যানেজ করছেন, কোন রকমে খুব হার্ডলি ম্যানেজ করছেন। তার মধ্যে অর্থনৈতিক ক্রাইসিসের মধ্যেও আজকে এই যে হাই প্রোফাইলের মন্ত্রীবর্গ তারা যে এসেছেন, তাদের কাছ থেকে আমাদের কর্তৃপক্ষ আমাদেরই হয়তো কণ্ঠস্বরকে পৌঁছায়। যেমনি আজকে শুনলেন যে অত্যন্ত একটা ভালো খবর যে চিড়িয়াখানার সমস্ত যে কর্মচারী যারা 24 আওয়ার্স ইন্টু 365 তারা প্রাণপণ করে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তারা যেখানে কাজকর্ম করে, এতদিন যাবত তাদের ছিল না, এটা তারা করলেন যে সকলের জন্য একটা ইন্স্যুরেন্সের কভারেজ দিলেন। এটা আমার এই চিড়িয়াখানার যে বৃহৎ পরিবার, এই পরিবারের সদস্যের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরো আনন্দিত হলাম যে আমি ব্যক্তিগতভাবে আজ 30 বছর ধরে কাজ করছি, আমি খুব নিজে অহংকার বোধ করি আমার পরিচিত সার্কেলের সমাজে বিভিন্ন জায়গায় আমি পরিচয় দিই আমি আলিপুর জু এর একজন কর্মচারী। এই আলিপুর জু এর আজকের এই প্রোগ্রামের থ্রু দিয়ে এত বড় একটা হাইলাইটেড প্রোগ্রাম, এই উচ্চ যে ম্যানেজমেন্ট এবং স্বয়ং মন্ত্রী মহোদয়া উনিও বললেন যে ওনারা চাইছেন আরো বেশি ভালো ভালো আপনার যেহেতু অ্যানিম্যাল এখানে আনা যায়, অর্থাৎ আরো বেশি লুক্রেটিভ করতে পারা যায়। এবং আমি এখানকার একজন পরিবারের সদস্য হিসাবে আমার এই প্রতিষ্ঠানের যত উৎকর্ষতা বাড়বে, যত বেশি জনসমাজে আলিপুর চিড়িয়াখানার নাম হবে, আমি পক্ষান্তরে কিন্তু আনন্দ অনুভব করব এবং আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারবো এখানে কাজ করেছিলাম। এবং অবসরের পরে আমি তো যতদিন বেঁচে থাকবো আমার এই চিড়িয়াখানার জন্য সবসময় একটা আমার কিন্তু আশিস থাকবে। সর্বোপরি একটা কথা বলি, আজকে আপনারা শুনলেন এই চিড়িয়াখানার আজকে পরাধীন ভারতে এমনকি ভারতবর্ষের প্রথম ইন্ডিয়ান এবং বাঙালি সুপারিনটেন্ডেন্ট হতে যে লোকটা আজকে পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছিল, আজকে 1890-93 সালে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত জার্নালে যার নাম যার লেখা বেরোতো রায়বাহাদুর যে রামব্রহ্ম সান্যাল, সেই রামব্রহ্ম সান্যাল কিন্তু আজকে এই আলিপুর জু এর একবারে গ্রাউন্ড রিয়েলিটিতে কাজ করে সেখানে সুপারিনটেন্ডেন্ট হয়ে ওনার অভিজ্ঞতা নিয়ে এই আমাদের মতন গ্রাসরুটের কর্মচারীদের সাথে ইন্টারাকশন করে উনি যে রিসার্চ প্রোডাক্ট বের করেছিলেন সেটা উনি একটা বই লিখেছিলেন। সেই বইটার নাম হচ্ছে এ হ্যান্ডবুক অফ ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যানিমেলস ইন ক্যাপটিভিটি অফ লোয়ার বেঙ্গল, যেটা আপনারা জানেন যে সেন্ট্রাল জু অথরিটি যেটা অ্যাপেক্স অথরিটি থ্রু আউট দ্য ইন্ডিয়াতে ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্টের, তারা ওটাকে মডেল বুক হিসাবে তারা ওটাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং ভারতবর্ষের সমস্ত ওয়াইল্ড অ্যানিমেল পার্ক জুতে ওই বইটাকে পড়ানো হয় এবং এটা একটা অ্যাপেক্স। আর একটা বিষয় আপনাদেরকে জানাই যে আজকে যে ইনভিটেশন কার্ড গুলো চিড়িয়াখানার তরফে যে ছাড়া হয়েছে সেখানে আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে সেখানে কিন্তু প্রথমে কার্ডের মধ্যে লেখা আছে যে সায়েন্টিফিক ম্যানেজড ওল্ড জু। এই সায়েন্টিফিক ম্যানেজড ওল্ডেস্ট জু ঠিক আছে, তার জন্মকাল দীর্ঘদিন 150 বছরের সময়কাল তো নিশ্চয়ই ওল্ডেস্ট জু, কিন্তু কেন সায়েন্টিফিক আমি দায়িত্ব নিয়ে লিখতে পারছি। হ্যাঁ, আপনারা যখন কোনোদিন পড়াশোনা করার সুযোগ পাবেন, দেখার সুযোগ পাবেন, দেখবেন ওই রায়বাহাদুর রামব্রহ্ম সান্যালের যে বইটার কথা বললাম সেখানে আপনি দেখতে পাবেন মানে সেই দিন থেকে আজকে হয়তো আমাদের মডার্ন অ্যাপারেটাস টেকনোলজি অনেক আপগ্রেডেড হয়েছে, কিন্তু সেই সময়ে সেই অবস্থায় দাঁড়িয়েও উনি ওয়াইল্ড লাইফের কিভাবে সায়েন্টিফিক
ম্যানেজমেন্ট করা যায় সেটা চিন্তা ভাবনা করা এবং তার রূপায়ণ করা শুরু করেছিলেন। তার জন্য আজকে আমরা কিন্তু আলিপুর জুয়ে 150 বছর এই যে পূর্তি উপলক্ষে আমাদের ইনভিটেশনের কার্ডে আমরা ওই কথাটা আমরা সাহসের সঙ্গে, আনন্দের সাথে, গর্বের সঙ্গে আমরা লিখতে পারছি যে সায়েন্টিফিক্যালি ম্যানেজ ওল্ড এজ জু। এটা আমার বলা। আর একটা বলা, যেটা লাস্ট আমাদের এরকম একটা অকেশন হয়েছিল 125 ইয়ার সেলিব্রেশন, সেখানে ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে এবং উচ্চ ফরেস্ট আধিকারিকদের পক্ষ থেকে এবং সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে একটা কালেকটিভ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে আমাদের আলিপুর জুয়ের পথিকৃত সেই মানুষ বাহাদুর আমাদের রামব্রহ্ম সান্যাল, তার একটা মূর্তি আমাদের উল্টো দিকে দেখবেন একটা অডিওভিজুয়াল সেন্টার, তার যেন নাম করা হয়েছিল ওই 125 ইয়ার্স এর পরে যে রামব্রহ্ম সান্যাল স্মৃতি সদন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও একটা ছিল, প্রপোজাল ছিল, সেই সময় সিদ্ধান্ত ছিল যে রামব্রহ্ম সান্যালের একটা মূর্তি চিড়িয়াখানার বুকে একটা থাকা জরুরি এবং ওনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এখানে করা হবে, কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে হয়নি। আজকে অত্যন্ত আমি একজন চিড়িয়াখানার কর্মচারী হিসেবে গর্ববোধ করছি যে আনন্দিত যে আজকে চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ তথা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আজকে স্যার আমাদের রামব্রহ্ম সান্যালের একটা মূর্তি এখানে আজকে ওনারা ঠিক আছে উদ্বোধন করলেন। তার কর্মচারী তাতে আমি নেই, তবে আমাদের টোটাল সমস্ত রকম ক্যাটাগরিজ মিলে মোরলেস প্রায় 1200 কাছে পিসিস আছে, রেপটাইল আছে, বার্ডস আছে, আপনার কার্নিভোরাস আছে, হার্বিভোরাস আছে, বিভিন্ন রকম মিলে ডিটেলস এই ব্যাপারটা যদি আপনার সত্যি সত্যি হ্যাঁ লাগে তাহলে আমাদের এডুকেশন অফিসার প্রত্যেকদিন যেটা আপনার নতুন নতুন অ্যানিমেল আসে সেই আপনার মানে চারদিকের পরিবেশটাকে ভালো রাখতে গেলে যেমন মানুষ যদি বাঁচতে চায় তাহলে পশু পাখি এবং গাছপালা সবকিছুই কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং আলিপুর যে আমরা সেটাই চেষ্টা করছি, যারা হারিয়ে যাচ্ছে বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী সেই সব পশু পাখিকে আনার চেষ্টা, এবং আমরা মানুষের কাছে আহ্বান করছি, জনসাধারণের কাছে আহ্বান করছি যে তারা যাতে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আসে এবং এই পশু পাখি যাতে চিনতে পারে, জানতে পারে, তার জন্য সবাই একটু প্রচেষ্টা করে। দেখুন সবসময় বলবো আমি আমার সহকর্মী যারা তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে, সেটা তো আমি নিজে চাক্ষুষ, এবং অক্লান্ত পরিশ্রম না হলে এত সুন্দর একটা জায়গা তৈরি হতে পারে না। তো আমার তরফ থেকে তাদের সহযোগিতা সবসময় থাকবে। আমিও চাই তারা একটু ভালো কাজ করুক এবং ভালো অবশ্যই মানে আমাদের গভর্নমেন্টের দিকটাও একটু ভালো, গভর্নমেন্ট যাতে ভালো থাকে, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মান যাতে আরো বিকশিত হোক সেই চেষ্টাই সবাই জানতে পারে। আনন্দের ব্যাপার, আলিপুর চিড়িয়াখানা 150 বছর পার করলো আর এটা আমাদের একটা স্বপ্নের জায়গা, গর্বের জায়গা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরো সুন্দর করে চিড়িয়াখানাটাকে সাজিয়ে তুলছে আর এটা আমাদের সত্যি খুব ভালো লাগছে যে 150টা বছর ধীরে ধীরে আলিপুর চিড়িয়াখানা এগিয়ে চলেছে এবং আরো 150 বছর 200 বছর চিড়িয়াখানা এভাবে এগিয়ে চলুক। নিশ্চয়ই যদি বেঁচে থাকি তখন তো নিশ্চয়ই আরো 50 বছর দেখলে তখন 200 হবে, তারপর আমরাও চলে যাব, আমাদের পরের জেনারেশন দেখবে, তারা আরো 50 বছর বেশি দেখবে। তো এরকম ভাবেই চিড়িয়াখানা এগিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, আরো এগোক, ভালোভাবে চলুক, সকলের সহযোগিতা কাম্য। पूजा टू एवरीवन, हैप्पी पूजा टू एवरीवन। और अभी तो सीजन चालू होने वाला है तो चिड़ियाखाना में तो अभी भीड़ भी होगा के लिए, नया जो एनिमल्स आया है उसको देखने के लिए हम लोग इनवाइट कर रहे आए, देखें फैमिली के साथ। को बेस्ट विशेस, गुड लक, क्योंकि वो लोग हर साल इतना मेहनत करते फ्रॉम ऑफिशियल्स टू स्टाफ एवरीवन, तो उन लोगों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि हर साल उन लोग उन लोगों का जो काम जो है ना वो बहुत मेहनत से वो लोग करते हैं, तो आगे भी करते रहे, इसलिए गुड लक, बेस्ट विशेस।